ممبر نور و تشریف فرما و معزز الاحترام شورا اسلام، معزز سامعین حضرات، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبض دیکھی اس نے اور بیمار لکھ دیا، نبض دیکھی اس نے اور بیمار لکھ دیا، روگ پوچھا مجھ سے تو مدینے سے پیار لکھ دیا، اور عمر بھر رہیں گے قرضدار اس حکیم کے ہم، عمر بھر رہیں گے قرضدار اس حکیم کے ہم، جس نے دوا میں درود پاک لکھ دیا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر دونوں عالم کے تاجدار، مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، آقائے نامدار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں، چارہ سازہ درد منداں، فخر رسولاں، مالک ہفت آسماں، سیاہ لامکاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و ادب کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، اور سب مل کر بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ مشترکہ طور پر بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، اس محفل بابرکت کو، اس جلسہ پاک کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ثم آمین۔ فن غیرت کے
ماہر شخصیات اور حفظ قرآن کے معزز حضرات، علم و فضل کے کوہ ہمالہ، یہ سارے کے سارے حضرات آج یہاں موجود ہیں، لیکن ایک جملہ اس جگہ پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے حضرات یہاں پر موجود ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ چھت کے سائے میں موجود ہیں، دیوار کے سائے میں موجود ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ علماء کی جماعت، شورا کی جماعت، نخبہ کی جماعت، حفاظ کی جماعت، قراء کی جماعت، یہ سارے مشترکہ طور پر یہاں موجود ہیں تو چھت کے سائے کے نیچے موجود نہیں ہے، بلکہ آپ سبوں کی محبتوں کے سائے میں یہ سب موجود ہیں۔ آپ نہ ہوتے، علماء کی جماعت نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے، شورا کی جماعت نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے، خطبہ کی جماعت نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے، نخبہ کی جماعت نہ ہوتی، آپ ہیں تو سب ہیں۔ اور یہ بھی جملہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ آپ جب تک رہیں گے تب تک یہ سب رہیں گے، آپ جب تک سنیں گے تب تک یہ سب سنائیں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے ذاکرین خاموش ہو جائیں گے، آپ چپ ہو جائیں گے شورا چپ ہو جائیں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے نقیب خاموش ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک جملہ اور میرا آپ اپنے دریچے کو کھول کر سماعت فرما لیجئے کہ آپ کی سماعت جب تک اچھی رہے گی انشاءاللہ العزیز ذاکرین کا ذکر بھی اچھا رہے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمانوں، آپ کے اس ایوان میں اور آپ کی اس محبت کی وادی میں غالباً پہلی مرتبہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں آنے کا اتفاق ہو رہا ہے، وہ بھی یہاں کی کمیٹی حضرات کی طرف سے، بالخصوص صدر محترم جناب اعجاز صاحب اور کمیٹی کے ہر فرد کی طرف سے اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے میں آپ سبوں کی خدمت کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ رب قدیر ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اب ایک مطلع دو شعر سے میں شروع ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ سبوں کی اجازت ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بول کر کے مجھے اجازت دے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مطلع دو شعر سماعت فرمائے۔ میں سارے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سارے حضرات جتنے اس جلسے میں موجود ہیں الحمدللہ وہ سب کے سب ہیرے اور جواہرات یہاں موجود ہیں۔ بس ایک مطلع دو شعر آپ سماعت فرما لیجئے کہ خدا کے فضل سے نصیبہ اونچا ہو ہی جائے گا، خدا کے فضل سے نصیبہ اونچا ہو ہی جائے گا، مدینہ مدینہ کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا، خدا کے فضل سے نصیبہ اونچا ہو ہی جائے گا، مدینہ مدینہ کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا، اور اندھیری قبر کی تاریکیوں سے ڈر نہیں مجھ کو، اندھیری قبر کی تاریکیوں سے ڈر نہیں مجھ کو، نبی تشریف لائیں گے اجالا ہو ہی جائے گا، نبی تشریف لائیں گے، نبی تشریف لائیں گے اجالا ہو ہی جائے گا۔ اور اسی کے تناظر میں اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک مطلع اور حضور بولیے سبحان اللہ۔
چونکہ اس حسین منظر کو دیکھنے کے بعد یہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جو الحمدللہ حسن والا شعر ہے. سماعت فرمائیے کہ اے حسن لاجواب تجھے دیکھنے کے بعد، اے حسن لاجواب تجھے دیکھنے کے بعد، شرمائے ماہتاب تجھے دیکھنے کے بعد، اے حسن لاجواب تجھے دیکھنے کے بعد، شرمائے ماہتاب تجھے دیکھنے کے بعد، اور بولے بلال کوئی بھی جچتا نہیں مجھے، بولے بلال کوئی بھی جچتا نہیں مجھے، اے ہاشمی گلاب تجھے دیکھنے کے بعد، اے ہاشمی گلاب، اے ہاشمی گلاب تجھے دیکھنے کے بعد. وقت کی قلت دامنگیر ہے، بس آیت مبارکہ کے اوپر میں شروع ہو رہا ہوں. رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے جو میلاد والی آیت ہے، اور میلاد کے لیے خدا کا شکر ہے کہ سب سے بڑا ثبوت بھی ہے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. تمہاری طرف رب کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. حضرات محترم، دینے والا خدا ہے، دینے والا رب ہے، اور پانے والے ہم سب ہیں. دے رہا ہے رب، پا رہے ہیں ہم سب، اور دے بھی رہا ہے رب تو نور دے رہا ہے، اور دے رہا ہے رب تو قرآن دے رہا ہے. نور بھی دے رہا ہے، قرآن بھی دے رہا ہے. اور اس بات پر سارے علماء، متقدمین، مؤخرین، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ نور سے مراد کوئی اور نہیں ہے، نور سے مراد آمنہ کا لال ہے، نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. رب نے فرمایا میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی، یعنی قرآن آیا. لیکن اس آیت کریمہ کو ہم اور آپ تلاوت کے طور پر پڑھتے ضرور ہیں، غور کرتے نہیں ہیں. پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں اس کا مطلب علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں اس کی تفسیر علماء سے جاننے کی کوشش کرتے نہیں ہیں. اس کی تفسیر کیا ہے مختصر طور پر میں بیان کر دوں. آپ سبوں کی توجہ ہے، زور سے بولیے نا سبحان اللہ. رب تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں پہلے قرآن کا ذکر کیا ہے یا نور کا ذکر کیا؟ خدا نے پہلے اس آیت کریمہ میں کتاب کا ذکر کیا یا نور کا ذکر کیا؟ تو آیت کریمہ میں ہی واضح ہے رب تبارک و تعالی نے پہلے نور کا ذکر کیا، کتاب کا ذکر بعد میں کیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پتا چلا کہ رب نے پہلے نور کا ذکر کیا، کتاب کا ذکر بعد میں کیا. بعد میں ہے یا نہیں ہے؟ کتاب کا ذکر بعد میں، نور کا ذکر پہلے. اے رب قدیر تو قادر مطلق ہے نا. اے میرے مولا ساری کائنات کا خالق تو ہے، ساری کائنات کا مالک تو ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تو ہے. شمس و قمر تو نے پیدا کیا، برگ و ثمر تو نے پیدا کیا، خشک و تر تو نے پیدا کیا، جن و بشر تو نے پیدا کیا، لیل و نہار تو نے پیدا کیا، باغ و بہار تو نے پیدا کیا، گلزار تو نے پیدا کیا، آبشار تو نے پیدا کیا، زمین تو نے پیدا کیا، آسمان تو نے پیدا کیا. اے پروردگار عالم
जन्नत तूने पैदा किया, दौज़ख तूने पैदा किया, हूरों की जमात तेरी तरफ से, गिलमान की जमात तेरी तरफ से, फरिश्तों की जमात तेरी तरफ से, इंसान की जमात तेरी तरफ से, आदमी तेरी तरफ से, पत्थर तेरी तरफ से, ऐ परवरदिगार आलम दरिया तेरी तरफ से, समंदर तेरी तरफ से, पहाड़ तेरी तरफ से, ऐ परवरदिगार आलम हरियालियां तेरी तरफ से, शादाबियां तेरी तरफ से, रंगीनियां तेरी तरफ से, ऐ मेरे मौला सारी कायनात को तूने पैदा किया। इतना बड़ा तू कादिर मुतलक है कि सारी दुनिया को तूने पैदा किया। ऐ मेरे मौला तेरे अंदर इख्तियार था, अगर तू चाह लेता तो पहले किताब का जिक्र कर देता, बाद में नूर का जिक्र कर देता। लेकिन ऐ परवरदिगार आलम तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया। पहले तूने नूर का जिक्र किया, बाद में तूने किताब का जिक्र किया। ऐ मेरे मौला ऐसा तूने क्यों किया है? ऐ परवरदिगार आलम ऐसा तूने क्यों किया? तो मैं अलल ऐलान डंके की चोट पर कहता हूं, ऐ मुसलमानों आज भी रब की बारगाह में तन्हाई में बैठकर रात की तारीकी में रब की बारगाह में सवाल करो, ऐ परवरदिगार आलम ऐसा क्यों हुआ? नूर का जिक्र पहले कुरान में, किताब का जिक्र बाद में। ऐ मेरे मौला ऐसा तूने क्यों किया? तो रब तबारक व तआला आज भी जवाब अता फरमाएगा, क्या मेरे बंदो मैंने पहले नूर का जिक्र इसलिए किया, किताब का जिक्र बाद में इसलिए किया कि मुझे दुनिया में पहले किताब भेजना मकसूद नहीं था, मुझे दुनिया में पहले नूर भेजना मकसूद था। मुझे दुनिया में पहले नूर भेजना था, इसीलिए मैंने पहले नूर का जिक्र किया, किताब का जिक्र बाद में किया। और आप हजरात जानते भी हैं और इसे मानते भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पहले नबी को भेजा, बाद में अल्लाह ने दुनिया में कुरान को भेजा। पहले दुनिया में कुरान आया है कि नबी आए हैं? जोर से बोलिए, तब के बोलिए। सबसे पहले दुनिया में नबी आए हैं, बाद में कुरान आया है। सबों ने देखा और देखने के बाद माना भी कि पहले नबी दुनिया में आए हैं, कुरान बाद में आया है। ऐ मुसलमानों रब तबारक व तआला का फैसला देखो, खुदाए पाक की तरतीब को देखो, खुदाए पाक के उसूल को देखो, खुदाए पाक के ज़ाब्ते को देखो। खुदाए पाक ने नबी को भेजने से पहले पहले कुरान में तरतीब दे दिया कि ऐ दुनिया वालों पहले मेरा महबूब दुनिया में जाएगा और मेरी किताब बाद में दुनिया में जाएगी। और दुनिया ने देखा भी, दुनिया ने देखा भी कि सबसे पहले आमना का लाल दुनिया में आया है, कुरान पाक बाद में आया है। अच्छा, एक पॉइंट की बात और मैं आप सबों के दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। कुरान आया, कुरान आया, ये कुरान किसकी किताब है? आप बोलते रहेंगे, मैं समझूंगा कि आप हयात से हैं। बोलते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज, मैं बोलता रहूंगा। आप चुप हो जाएंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। एक मरतबा और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान ये अल्लाह की किताब है, और अल्लाह की जब ये किताब है कुरान, तो अल्लाह तबारक व तआला की इस किताब से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐ खुदा की किताब, ऐ अल्लाह की किताब, ऐ कुरान, तू किसके ऊपर दुनिया में आया? तू किसके ऊपर दुनिया में आया?
تو اللہ کا قرآن، خدا کی کتاب یہی جواب دے گی، میں دنیا میں کسی اور کے اوپر نہیں آیا، میں دنیا میں آمنہ کے لال کے اوپر آیا، عبداللہ کے لفتے جگر کے اوپر آیا۔ اے قرآن، دنیا میں تو نبی کے اوپر آیا، کیا محترم تمہیں یہی ملا؟ آمنہ کا لال ہی تمہیں محترم دکھائی دیا، آمنہ کا لال ہی تمہیں محترم دکھائی دیا، اور دنیا میں کوئی شے تمہیں محترم دکھائی نہیں دی۔ اے قرآن بتاؤ، کعبہ محترم ہے یا نہیں؟ قرآن کہے گا محترم ہے۔ اے قرآن بتاؤ، بیت المقدس محترم ہے یا نہیں؟ قرآن کہے گا بیت المقدس بھی محترم ہے۔ اے قرآن بتاؤ، آدم محترم ہے یا نہیں؟ قرآن کہے گا آدم بھی محترم ہے۔ شیش محترم ہے یا نہیں؟ قرآن کہے گا شیش بھی محترم ہے۔ زکریا محترم ہے یا نہیں؟ قرآن کہے گا زکریا بھی محترم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن ابراہیم علیہ السلام محترم ہے یا نہیں؟ قرآن کہے گا ابراہیم بھی محترم ہے، اسماعیل بھی محترم ہے، موسیٰ بھی محترم ہے، عیسیٰ بھی محترم ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھی محترم ہے۔ اے قرآن، جب سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء محترم ہے، تو اے قرآن تو کسی اور نبی کے اوپر کیوں نہیں اتر گیا؟ تم کسی اور نبی کے اوپر کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ اگر کعبہ بھی محترم ہے تو کعبے پر کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ اگر بیت المقدس محترم ہے تو بیت المقدس پر کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ تو کعبہ، تو قرآن یہی جواب دے گا، قرآن یہی جواب دے گا کہ اے دنیا کے لوگوں، میں محترم تو دیکھ رہا تھا، لیکن محترموں میں جو سب سے اعلیٰ محترم ہوگا اس محترم کو دیکھ رہا تھا۔ محترموں میں جو سب سے اعلیٰ محترم ہوگا، میں تو اس محترم کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا قرآن، وہ کون سا تمہیں ایسا محترم مل گیا جو تمام محترموں میں سب سے اعلیٰ محترم، تمام افضل میں سب سے اعلیٰ افضل، تمام بہتر میں سب سے اعلیٰ بہتر، وہ تمہیں کون مل گیا؟ تو قرآن جواب دے گا کہ اے دنیا کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوح محفوظ کے اوپر بہت پہلے محفوظ کر دیا تھا، میں نازل نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ نے لوح محفوظ پر مجھے محفوظ کر دیا تھا، میں اتر نہیں رہا تھا۔ قرآن تجھے اتر جانا چاہیے تھا، قرآن تجھے نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو قرآن جواب دیتا نظر آتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، سارے افضلوں سے بہتر، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ و ارفع میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا، سب سے اعلیٰ کس سے بنایا؟ سب سے افضل اللہ نے کس سے بنایا؟ سب سے بہتر اللہ نے کسے بنایا؟ تو قرآن نے کہا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بریلی کے تاجدار سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ امام احمد رضا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ میں نے امام احمد رضا کی بارگاہ میں جب دستے سوال دراز کیا تو امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ قرآن تو دیکھ رہا تھا، نازل ہونے کے لیے بے چین تھا، اترنے کے لیے تو بے چین تھا، لیکن اترے تو کس پر اترے؟ اس لیے کہ قرآن سب سے افضل کتاب، زبور سے افضل، زور سے بولیے، زبور سے افضل قرآن، توریت سے افضل قرآن، انجیل سے افضل قرآن، ساری کتابوں سے افضل قرآن، سارے صحیفوں سے افضل قرآن۔ تو قرآن جب ساری کتابوں سے افضل ہے تو قرآن تو افضل ہی کو تلاش کرے گا نا، قرآن تو بہتر ہی کو تلاش کرے گا نا۔ مثال کے طور پر آپ سارے حضرات جو جلسے میں اتنی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کتنے بہتر ہیں؟
آپ सब कितने अच्छे हैं। आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही को ने तलाश कीजिएगा, आप बेहतर हैं तो बेहतर ही को ने तलाश कीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि आप किसी खतरनाक को तलाश कीजिएगा, किसी मुजरिम को तलाश कीजिएगा। नहीं नहीं, आप बेहतर हैं तो बेहतर को तलाश करेंगे। ऐ लोगों, ये इंसानी मिजाज है कि इंसान अगर बेहतर होता है तो बेहतर को तलाश करता है। जब इंसानी मिजाज का ये आलम है तो कुरान के मिजाज का आलम क्या होगा, रब के कलाम के मिजाज का आलम क्या होगा। इसीलिए कुरान पाक नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था, कब ये जात जमीन पर जाने वाली है, कब ये जात जमीन पर उतरने वाली है, कब ये जात बशर का लिबास पहन करके जमीन पर कदम रखने वाला है। कुरान इसको देख रहा था, लेकिन जब कुरान ने देखा कि एक शब आ गई, एक रात आ गई, रात का हिस्सा जा रहा था, सुबह का सवेरा आ रहा था। जब कुरान ने एक ऐसी रात और सुबह को देखा तो कुरान मचल गया, कुरान खुश हो गया और कुरान कहने लगा कि ऐ दुनिया के लोगों, अब हमारे उतरने का वक्त आ गया है, हमारे उतरने का वक्त आ गया है। मैंने कहा कुरान अब तक उतरा नहीं, अब तक नाजिल हुआ नहीं, कौन आ गया कि तुम्हारे उतरने का वक्त आ गया है। तो कुरान ने बेबान में दोहल कहा, ऐ दुनिया के लोगों, वो आ गया है जिसके लिए खुदा ने मुझे लौहे महफूज पर महफूज करके रख दिया था, वो आने वाला आ गया है। मैंने कहा कुरान कौन आ गया, तो कुरान ने जवाब दिया, काबे के बदरू दोजा आ गए हैं, तैबा के शमसु दुआ आ गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ गए हैं, शमे बज़्मे हिदायत आ गए हैं, नौशहे बज़्मे जन्नत आ गए हैं। वो आ गए हैं जिसको रब तबारक व तआला ने सारी कायनात का वजह वजूद कायनात बना दिया है। इसीलिए मेरे जहन में इस वक्त गया की सरजमीन से उठकर पूरी दुनिया में उफुक की तरह से छा जाने वाला शायर मरहूम नाजा गयावी, उनका एक शेर मेरे जहन में आ गया है। अगर आप सबों की तवज्जो है तो इस शेर को आपके हवाले कर दूं। तवज्जो है, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। समाज फरमाइए, ऊंचे शायर का शेर भी ऊंचा होता है। देखिए उन्होंने किस तरह से अपने तखय्युल का इजहार किया है। वो फरमाते हैं, ना वजूद था, ना नुमूद थी, ना निशाने शाने ज़ुहूर था। ना वजूद था, ना नुमूद थी, ना निशाने शाने ज़ुहूर था। जो नेहा से पहले आया हुआ वो हबीबे पाक का नूर था। जो नेहा से पहले आया हुआ वो हबीबे पाक का नूर था। सरकार आ गए, और जब सरकार आ गए तो सरकार के आने के बाद कुरान आ गया। इसीलिए रब ने कुरान में पहले ही तरतीब दे दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक ऐ लोगों, तुम्हारे पास रब की तरफ से एक नूर आ गया और एक रोशन किताब आ गई। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे लाइटिंग है, ये नमाज गाह है, और इस नमाज गाह में यहां के तमाम हजरात ने जलसे का एहतमाम और इंतजाम किया है। इस नमाज गाह में कितनी लाइटिंग है, अगर यहां सुई गिर जाए तो वो सुई नजर आएगी कि नजर नहीं आएगी? आ जाएगी। इतनी लाइटिंग, इतनी रोशनी, यहां सुई गिर जाए तो नजर आ जाए। मुसलमानों, उलमा को देखने के लिए आपने इतनी लाइटिंग का इंतजाम किया, शोरा को देखने के लिए आपने इतनी बड़ी लाइटिंग का इंतजाम किया, नकीब को देखने के लिए आपने इतनी बड़ी लाइटिंग का इंतजाम किया। ऐ मुसलमानों, जब आपने उलमा और शोरा और नकीब को देखने के लिए इतनी ज्यादा लाइटिंग का इंतजाम किया है
तो खुदा की किताब देखने के लिए खुदा कितनी बड़ी लाइट का इंतजाम करेगा, खुदा कितनी बड़ी रोशनी का इंतजाम करेगा। इसलिए मुसलमानों, ये हम सब हैं, ये उलमा की जमात है, इसको देखने के लिए आपने लाइट का इंतजाम किया है। कुरान तो खुदा की किताब है और खुदा की किताब को देखने के लिए कोई दुनिया का आदमी लाइट का इंतजाम नहीं कर सकता। खुदा ने अपने महबूब की शक्ल में लाइट का इंतजाम कर दिया है, रोशनी का इंतजाम कर दिया है। इसीलिए तो खुदाए पाक ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक है लोगों, रब की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आ गया और एक रोशन किताब आ गई। जो अहम होता है, जो अहम होता है, उसको देखने के लिए भी तो अहम चीज चाहिए। अमा कुरान को देखने के लिए बगैर मुस्तफा के कोई कुरान देख ही नहीं सकता है, बगैर नबी के कोई कुरान पढ़ ही नहीं सकता है, कोई कुरान समझ ही नहीं सकता है। कुरान समझने के लिए नबी को समझना होगा, कुरान जानने के लिए नबी को जानना होगा, कुरान के इल्म को दिल में बसाने के लिए आमना के लाल को पहले दिल में बसाना होगा, तब कुरान का इल्म आपके सीने में बसेगा। रब तबारक व तआला ने उस नबी को, उस महबूब को 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह शादी के वक्त इस खाके दाने गीती पर मबरूस फरमाया, इस खाके दाने गीती पर भेजा। लेकिन रब ने भेजा तो सुन लीजिए कान खोल करके, भेजने वाला भी कितना निराला है और जो आ रहा है वो भी कितना निराला है। भेजने वाला भी निराला, आने वाला भी निराला, और खुदा का शुक्र है कि हम सुन्नी मुसलमान पाने वाले भी निराले, हम सब पाने वाले भी निराले। कोई और नबी की कदर को जाने या ना जाने, हम सुन्नी मुसलमान तो नबी की कदर को जानते हैं, नबी की इज्जत को जानते हैं, नबी की मंजिलत को जानते हैं, नबी के मकाम को जानते हैं, नबी के मर्तबे को जानते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे ईमान ने जान लिया है, तो जो अकीदा हमारे ईमान का है वही अकीदा हम सारे सुन्नी होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाके दाने गीती पर तशरीफ लाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, किसके लिए आए हैं? किसके लिए नबी आए हैं? बोलिए ना भाई। सबके लिए आए हैं। हजरत फरमा रहे हैं, बहरोबर खुशकोतर जिन्नो बशर, सबके लिए नबी आए हैं। नबी किसी फर्दे वाहिद के लिए नहीं, नबी सबके लिए आए हैं। यह और बात है कि नबी की बारगाह में रहने वाला अबू जहल नबी से दूर है, नबी की बारगाह में रहने वाला अबू लहब नबी से दूर है, नबी की बारगाह में रहने वाला उतबा नबी से दूर है, नबी की बारगाह में रहने वाला शैबा नबी से दूर है, नबी की बारगाह में रहने वाला नबी का दुश्मन नबी से दूर है। लेकिन मुसलमानों, अपनी अपनी किस्मत पर नाज करो कि हम 7 समंदर पार हैं, फिर भी हम सब नबी के करीब हैं। हम मुल्क हिंदुस्तान में हैं, फिर भी हम नबी से करीब हैं, और नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सारे सुन्नियों के करीब हैं। बहुत अच्छे। मोहब्बत है ना नबी से? मोहब्बत है ना? जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक आध दो नुक्ता जो नफीस राज की बात है, आज मैं उसे खोल देना चाह रहा हूं। तवज्जो है आपकी? बोलिए सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत है, उलमा को भी मोहब्बत है, आप सारे हजरात को भी नबी से मोहब्बत है। दुनिया में जहां जहां सुन्नी बसते हैं, उन तमाम सुन्नियों को भी नबी से मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है? कितनी मोहब्बत है? हजरत फरमा रहे हैं कि जान से भी ज्यादा, हजरत फरमा रहे हैं जान से भी ज्यादा, और इनका फरमान मुकम्मल दुरुस्त है, मुकम्मल सही है।
इसलिए कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत। अब अगर सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत है तो मुझे आप ये बताइए, आप एक आलिम दीन से मोहब्बत करते हैं ना? आलिम दीन से मोहब्बत करते हैं ना? क्यों करते हैं आलिम दीन से? इल्म की वजह से। आलिम दीन के अंदर इल्म है जिसकी वजह से हम मोहब्बत करते हैं। एक हाफिज कुरान से मोहब्बत क्यों करते हैं? उनके सीने में हिफ्ज कुरान है, उनके सीने में कुरान है, इसलिए हम हाफिज कुरान से मोहब्बत करते हैं। एक कारी से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? उनके सीने में फन्ने क़िरत मौजूद है, इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सिर्फ आलिमों ही से मोहब्बत करते हैं, हाफिजों ही से मोहब्बत करते हैं, कारियों ही से मोहब्बत करते हैं, या किसी और से भी मोहब्बत करते हैं? क्या बात है, क्या बात है। हाजी साहब फरमा रहे हैं कि नमाज से भी मोहब्बत है। आपने ये कह करके तकरीर को बढ़ा दिया है, आपने ये कह करके मेरी तकरीर का एक हिस्सा आपने उसमें इजाफा कर दिया है। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर वक्त रहेगा तो उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अभी जो नुक्ता आपके दिलो दिमाग में उतारना चाहता हूं उसे आप समाप्त फरमाइए। मुझे मोहब्बत है आलिमों से भी, हाफिजों से भी, कारियों से भी, आप सबों से भी। मुझे मोहब्बत एक डॉक्टर से भी है, मुझे मोहब्बत एक इंजीनियर से भी है, मुझे मोहब्बत एक प्रोफेसर से भी है, मुझे मोहब्बत मकान से भी है, मुझे मोहब्बत कभी कभार इस माइक से भी है, क्योंकि माइक बहुत अच्छा बज रहा है, इससे भी मोहब्बत है। मैं डॉक्टर से इसलिए मोहब्बत करता हूं, उसकी डॉक्टरी बहुत अच्छी है। मैं इंजीनियर से इसलिए मोहब्बत करता हूं, उसकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। मैं प्रोफेसर से इसलिए मोहब्बत करता हूं कि उसका लेक्चरर बहुत अच्छा है। मैं एक आलिम दीन से इसलिए मोहब्बत करता हूं, उनका इल्म बहुत अच्छा है। एक हाफिज कुरान से इसलिए मोहब्बत करता हूं, उनको याददाश्त बहुत अच्छा है। एक कारी से इसलिए मोहब्बत करता हूं, उनकी क़िरत बहुत अच्छी है। लेकिन अगर फन्ने क़िरत में जवाल आ जाए, फन्ने क़िरत में जवाल आ जाए, क़िरत के फन में अगर कमी आ जाए तो हमारी मोहब्बत कम हो जाएगी। अगर किसी आलिम दीन के इल्म में कमी आ जाए तो उससे मोहब्बत कम हो जाएगी। अगर किसी डॉक्टर की डॉक्टरी में किसी डॉक्टर की डॉक्टरी कमजोर पड़ने लगे तो उससे मोहब्बत कमजोर हो जाएगी। किसी इंजीनियर की इंजीनियरिंग अगर कमजोर हो जाए तो उससे मोहब्बत कमजोर हो जाएगी। अगर कोई खूबसूरत मकान से मोहब्बत कर रहा है, उसी के सामने में उससे ज्यादा खूबसूरत मकान बन जाए तो पहले वाले मकान की मोहब्बत कमजोर हो जाएगी। अगर कोई आदमी किसी के हुस्न जमाल की वजह से मोहब्बत करता है, अगर हुस्न जमाल कम हो जाए मोहब्बत कम हो जाएगी। कोई आदमी किसी की जवानी को देखकर मोहब्बत करता है, जवानी ढल जाए मोहब्बत कमजोर हो जाती है। लेकिन मुसलमानों, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं जिनका तज़किरा कर रहा हूँ, मैं जिनका बयान कर रहा हूँ, वो हमारे नबी ऐसे हैं, वो हमारे रसूल ऐसे हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने जो कमाल दिया है वो कमाल कल भी लाजवाब था, वो कमाल आज भी लाजवाब है, वो कमाल सुबह क़यामत तक लाजवाब है। और जब नबी को अल्लाह ने कमाल दिया है और वो लाजवाब है, तो ऐ मुसलमानों, जब नबी के कमाल लाजवाब है तो नबी की जात कितनी लाजवाब होगी, नबी की जात कितनी बेमिसाल होगी। अब मैं बताता हूं ना नबी की जात कितनी बेमिसाल है। आप आज तो चांद ग्रहण है ना, चांद ग्रहण है ना। अच्छा, कभी कभार दुनिया में सूरज ग्रहण भी होता है। सूरज ग्रहण ही को निगाहों के सामने में रखिए। अगर सूरज में ग्रहण ना हो और ठीक दोपहर के वक्त में सूरज निकला हुआ हो तो मुझे आप बताओ सूरज की लाइट और सूरज की रोशनी कितनी पड़ती है दुनिया पर, कितनी होती है दुनिया में।
अमा मुख्तसर तौर पर यह समाप्त फरमा लो कि सूरज की रोशनी दुनिया में इतनी होती है कि तमाम अंधेरों को छाट करके दुनिया को सूरज रोशन कर देता है। तमाम तारीकियों को छाट कर करके दुनिया को सूरज रोशन कर देता है। इतनी लाइट होती है सूरज में, इतना नूर होता है सूरज में, इतनी रोशनी होती है सूरज में। जब सूरज की रोशनी और सूरज की लाइट इतनी आला कि दुनिया को वो नूर बना दे, दुनिया को वो रोशन कर दे, मैं पूछना चाहता हूं क्या है सूरज, जरा तू ये बता तुम्हारी हकीकत क्या है। सूरज जरा तू मुझे ये बता